Good morning, student. Today we are going to learn EVS subject. Last class we have completed living and non-living thing lesson and also hard words. Okay. Today we are going to learn question and answers and remaining objective types exercise bit. Okay. Take out your term book. Page number 100. Page number 100 में we have question and answer. 5 questions. Okay. 5 questions. Okay. I will explain the 5 question and answers. Okay. మీరు टर्म बुक लो मात्रमे क्वेश्चन एंड आंसर आएगा. आप टर्म बुक में लिखना आंसर, खाली आंसर. क्वेश्चन ऊपर है ना, वो नीचे आंसर लिखना. ओके. पेज नंबर 100. ओके. ओपन. लेसन नेम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन. लुक एट हियर. व्हाट आर लिविंग थिंग्स? व्हाट आर लिविंग थिंग्स అంటే लिविंग थिंग्स అంటే ప్రాణం ఉన్నాయి. प्राण रहते इधर अदर मूव करते, जब बड़ा होते ऐसा, उसको लिविंग थिंग बोलते हैं ना. పెద్ద ఏ లివింగ్ థింగ్స్ అంటే ఏంటిదని క్వశ్చన్. లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్. థింగ్స్ విచ్ కెన్ గ్రో, మూవ్ అండ్ గివ్ బర్త్ టు యంగ్ వన్స్. ఓకే. అవి మూవ్ అవుతాయి, పెరుగుతాయి, ఇంకా వాళ్ళ గివ్ బర్త్ టు యంగ్ వన్స్ అంటే పిల్లల్ని, వాళ్ళ సంతానాన్ని అభివృద్ధి చేస్తాయి. ఓకే. థింగ్స్ THINGS థింగ్స్, which WHICH which, CAN can, GROW grow, MOVE move, AND and, GIVE give, birth 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 means जन्म. ओके. तो यंग वन छोटा बच्चों को जन्म इस्तर उसको लिविंग थिंग बोलते हैं. ओके. YOUNG young, ONES once, young ones. ओके. Say and write అనుకుంటూ రాయాలమ్మా. థింగ్స్ విచ్ కెన్ గ్రో, మూవ్ అండ్ గివ్ బర్త్ టు యంగ్ వన్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ నాన్ లివింగ్ థింగ్? దిస్ ఇస్ ద లివింగ్ థింగ్. వాట్ ఆర్ ద నాన్ లివింగ్ థింగ్? నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ అంటే ప్రాణం ఉండవు, కదలదు, పెరగదు. प्राण नहीं रहते, बड़ा नहीं होते, उधर अदर मूव भी नहीं आते उसको. దట్ ఈస్ ద నాన్ లివింగ్ థింగ్. ఓకే. కదలని వాటికి, ప్రాణము లేని వాటిని నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ అంటాం. దీనికి ఆపోజిట్. ఓకే. లుక్ ఎట్ థింగ్స్ విచ్ కెనాట్ గ్రో. ఇక్కడ కెన్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ కెన్ నాట్ వచ్చింది. నాట్ అంటే ఉండదు. ఏముండదు? గ్రో ఉండదు, మూవ్ ఉండదు, యంగ్ వన్స్ కి బర్త్ ఇవ్వదు. ఓకే. థింగ్స్ విచ్ కెనాట్ గ్రో, మూవ్ అండ్ గివ్ బర్త్ టు యంగ్ వన్స్. ఓకే. THINGS things, WHICH which, CAN can, NOT not, cannot అంటే ఉండదు. ఓకే. GROW grow, MOVE move, AND GIVE give, BIRTH birth, TO2 young ones, YOUNG young, ONES once, young ones. Things which cannot grow, move and give birth to young ones. Okay. Coming to next third question. Give to example for living thing. Living things है बोले ना, उसको example. For example, trees and dogs. Trees and dogs, mans, girls, boys, वो पूरा living things में आता. Animals, trees, TRES, trees, DOGS, dogs. నేను only 2 trees and dogs लिखे. మీకు ఏదైనా ఇష్టం ఉంటే animals, man, girl ఏదైనా రాసుకోవచ్చు living things దాంట్లో. Give to example for living things. Answer trees, dogs. Okay. Fourth question. Give to example for non living thing. Non living thing. ఇప్పుడు ది లివింగ్ థింగ్ ఇచ్చిన కదా ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు నాన్ లివింగ్ థింగ్. నాన్ లివింగ్ థింగ్ పోతే మూన్ అయ్యవత కదలని వాటిని నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ అంటాం. డాల్ అంటే బొమ్మ కదులుతుందా, మనం కదులుతూనే బొమ్మ కదులుతుంది. టేబుల్ అంతే, మనం తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెడితేనే అది మూవ్ అవుతుంది, లేదంటే వాటంతా మూవ్ అవుతుందా కాదు. ఓకే. డాల్, DOLL డాల్, TABLE టేబుల్. ఇంకా నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ దాంట్లో బాక్స్, చైరు ఏమన్నా రావచ్చు. ఓకే. కారు. What is a house? What is a house? Next fifth question. What is a house? A man-made or natural thing or why? House అంటే घर क्या है? Man-made है, natural है, living things है बोलना है. पर ఇప్పుడు చూడండి, ఒక మీ ఇల్లు ఉంది. మీ ఇల్లు ఎలా తయారైంది? ఎవరో ఒకరు మీ పెద్దవాళ్ళు కట్టించారు. దానంతలదైతే రాలేదు కదా. కాబట్టి హౌస్ మ్యాన్ మేడ్, ఆద్మీ हाथ से तैयार होते घर. మ్యాన్ మేడ్ మనుషులు తయారు చేసారు. మ్యాన్ మేడ్, MAD మేడ్. ఇట్ ఈస్ మేడ్ బై హ్యూమన్ బీయింగ్స్. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే ఆద్మీ. ఇంటిని ఎవరు తయారు చేస్తారు? మేస్త్రీలు, ఇంజనీర్స్ ప్లాన్ చేస్తారు, వాళ్ళ మనుషులు కడతారు. ఓకే.
man made, it is a made by human beings. Human beings అంటే మనుషులు. ఓకే, MAN man, MADE made, man made, it is made by human beings. ఓకే, హౌస్ న్యాచురల్ థింగ్ కాదు, అది మనుషులు తయారు చేస్తారు. man made, it is a made by human beings. once again नीचे आंसर्स लिखना, 5 क्वेश्चन एंड आंसर्स. What are living things? Things which can grow, move and give birth to young ones called living things. నేను కొంచెం చిన్నగా రాయించిన. ఓకే, what are non-living things? Things which cannot grow, move and give birth to young ones. Give 2 example for living thing. Trees, dogs. Give 2 example for non-living thing. Doll, table. What is a house? A man-made or natural thing, or why? Okay, man-made, it is made by human beings. Okay, next second bit लास्ट क्लास में हो गए. ओके, ये बिट भी हो गए. नेक्स्ट पेज नंबर 102. 102 में एक टेबल है. ओके, look at here, page number 102. Page number 102. A bit. Observe the things around you and make a list of any 5 living and 5 non-living things you see. Okay? Around us means आपका घर का बाजू, अंदर कौन सा प्लेस भी तुम देखते हैं ना, ऑब्जर्व करते हैं ना, वो 5 लिविंग थिंग्स एग्जाम्पल, 5 नॉन लिविंग थिंग्स एग्जाम्पल इधर लिखना. మీ చుట్టుపక్కల చూసినవి, మీరు అబ్జర్వ్ చేసినవి, మీకు తెలిసినవి కొన్ని, ఒక 5 నాన్ లివింగ్ థింగ్స్, ఒక 5 లివింగ్ థింగ్స్ ఎగ్జాంపుల్ రాయాలి. ఇక్కడ మనకు బాక్స్ ఇచ్చిండు. ఫస్ట్ లివింగ్ థింగ్స్, తర్వాత నాన్ లివింగ్ థింగ్. లివింగ్ థింగ్స్ అంటే ప్రాణం ఉన్నవి, గ్రో హోతేనా उसको లివింగ్ థింగ్ బోల్తేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాయండి, మీ ఇష్టమనే రాయండి, నేను బోర్డు మీద రాస్తున్నాను, ఇంకా మీరు ఏవైనా రాసుకోవచ్చు లివింగ్ థింగ్స్ ఎగ్జాంపుల్. నేను ఏం రాస్తున్నా, ఫస్ట్ క్యాట్ లివింగ్ థింగ్. ఓకే, next trees, TRES trees. next girl or boy कौन सा भी. ओके, next ఇంకేం రాద్దాం మనం, స్నేక్ రాసుకోవచ్చు, స్నేక్, టైగర్, లయన్. ఓకే, స్నేక్, ఇంకా మీకు ఏది ఇష్టమో అది రాసుకోండి మీరు. ఓకే, స్నేక్, క్యాట్, ర్యాట్. ఓకే, ఇవి లివింగ్ థింగ్స్కి ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు నాన్ లివింగ్ థింగ్స్కి రాద్దాం. నాన్ లివింగ్ థింగ్స్, చైర్, CHAIR చైర్, BOX బాక్స్, ఇంకా బాల్, BALL బాల్. టేబుల్ ఆల్రెడీ ఆన్సర్లో రాసిన, టేబుల్ వస్తున్నాం. బుక్ అండ్ ఆల్సో పెన్సిల్, పెన్. ఓకే, ఎరేజర్, డస్టర్. ఇవన్నీ కూడా నాన్ లివింగ్ థింగ్స్కి వస్తాయి. ఓకే, లివింగ్ థింగ్స్ క్యాట్, ట్రీస్, గర్ల్, స్నేక్, ర్యాట్. నాన్ లివింగ్ థింగ్ చైర్, బుక్, బాల్, బుక్, పెన్. ఓకే, మూమెంట్ లేనివి నాన్ లివింగ్ థింగ్స్, మూవ్, గ్రో ఉన్నవి లివింగ్ థింగ్స్. అర్థమైంది కదా మీరు? ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ UKG క్లాస్లో ఉంటుంది లివింగ్ థింగ్, నాన్ లివింగ్ థింగ్. ఓకే, నీట్గా రాయాలమ్మా, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా నీట్ సే లిఖనా. ఓకే, నీట్ సే లిఖనా, మంచిగా నీట్గా రాయాలి. గ్యాప్ నేను ఎక్కడెక్కడ గ్యాప్ ఇచ్చిందో అక్కడక్కడ గ్యాప్ ఇచ్చుకుంటా నీట్గా రాయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ బి బిట్. కలెక్ట్ పిక్చర్స్ ఆఫ్ లివింగ్ థింగ్స్ అండ్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स एंड मेक ए चार्ट फॉर योर क्लास. ओके, क्या करना, आपका पुराने का बुक्स रहते ना, और बुक्स में थोड़ा लिविंग थिंग्स पिक्चर्स, थोड़ा नॉन लिविंग थिंग्स पिक्चर कट करके इधर चिपकाना. लिविंग थिंग्स, నాన్ లివింగ్ థింగ్స్. మీ పాత పుస్తకాలలో ఉంటాయి కదా లివింగ్ థింగ్స్ బొమ్మలు, నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ బొమ్మలు. లివింగ్ థింగ్స్ అంటే మనుషులు, పిట్టలు, బర్డ్స్ ఏమైనా కానీ, అవి ఇక్కడ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ అంటే కదలని వస్తువులు. మీ పాత పుస్తకాలలో ఉంటాయి కదా, అవి కట్ చేసి ఇక్కడ లివింగ్ థింగ్స్, ఇక్కడ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ ఒక 5 పేస్ట్ చేయండి. ఓకే, అర్థమైంది కదా? ఇది లివింగ్ థింగ్స్, నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ బొమ్మలు పేస్ట్ చేయాలి ఒకటి. ఓకే, टुडे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लेसन, क्वेश्चन एंड आंसर्स, हार्ड वर्ड्स, एक्सरसाइज बिट पूरा कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट क्या है लेसन, द ग्रीन लाइफ लेसन है. ओके,
Okay, 11th lesson, the green life, page number 103. The green life అంటే green గా ఉంటాయి. Okay, green color, hara color. Okay, listen. Types of plants. Plants means छोटा छोटा plants रहते ना. Types of plants, different type of plants रहते का अलग अलग plants रहते. Parts of plants. Parts of plants. प्लांट्स ऐसे बैठा रहे तो एक पार्ट को क्या नाम है, नीचे ऊपर पार्ट को क्या नाम है, उसको अलग अलग नाम रहते. ओके, व्हाट डू प्लांट्स नीड टू ग्रो. ओके, प्लांट ग्रो కావడానికి ఏమేమి అవసరం, कौन सा यूज होता है, पूरा और लेसन में पढ़ना है. ओके, लिसन. दिस इज माय गार्डन. दिस इज माय गार्डन. आई प्लांटेड with care. The sun shines, the rain falls, the seeds sprout and grow up tall. Okay, okay, this is my garden. ఇది हमारा గార్డెన్ है. I planted with care. నేను ట్రీ ని చాలా కేర్ గా చూసుకుంటా. ఓకే, I planted with care. చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాంట్ ని చూసుకుంటుంది. The sun shines. సన్ నుంచి మనకు సన్ షైన్ వస్తుంది ట్రీ మీదకి. ఓకే, the sun shines, the rain falls. Rain falls, బారిష్. ఓకే, the seeds sprouts. సీడ్స్ నుంచి స్ప్రౌట్స్ ఇలా మొలకెత్తుతూ ఉంటాయి సీడ్స్. ఓకే, అండ్ గ్రో అప్ టాల్. ఇలా సన్ రైజ్, వర్షము అన్ని రావడం వల్ల ఈ గింజల నుండి ఇలా విత్తనాలు अंकुर बाहर आके छोटा प्लांट होने के बड़ा ट्री होते. ओके, అట్లా ఫస్ట్ గింజ నుంచి గింజ అంకుర్ మొదలు విత్తనం వచ్చేసి మొలకలు వచ్చి చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ నుంచి ట్రీ వరకు వస్తుంది. దానికి వర్షం కావాలి, సన్నుది రైజ్ కావాలి. ఓకే, పెద్దగా అయిపోతాయి. గ్రో అప్ టాల్. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ अलग अलग प्लांट्स है ना, वो types of plants. Types of plants. Okay, plants are an important part of our surroundings. Important plants. आजू बाजू ट्रीज रहते, ऐसा ठंडा ठंडा रहते, फ्रेश एयर भी आते. ओके, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड. हमारा आजू बाजू डिफरेंट ऑफ प्लांट्स रहता అవునా కదా. మన చుట్టుపక్కల ఒకటే రకం ప్లాంట్ ఉంటుందా, చాలా రకాల ప్లాంట్ ఉంటాయి. मैंगो, लेमन, नीम, ऐसा छोटा फ्लावर्स का प्लांट्स भी रहते. ओके, सम आर टाल while some are short. కొన్ని టాల్ ఉంటాయి, కొన్ని షార్ట్ గా ఉంటాయి. ఓకే, very big plants are called trees. A very big plants are called trees. చాలా పెద్దగా ఉన్న వాటిని ట్రీస్ అంటారు, చిన్నగా ఉన్న వాటిని ప్లాంట్స్ అంటారు. ఓకే, इधर देखो, इधर पूरा ट्रीज है नीचे. ये पूरा बड़ा है ना, उसको ट्रीज बोलते. मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, అశోక ట్రీ. ఓకే, ఇది మ్యాంగో చెట్టు, ఇది కోకోనట్, ఇది అశోక ట్రీ. ఇవి పెద్దగా ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని ట్రీస్ అంటాం. ఓకే, ద మెయిన్ వుడీ థింగ్ స్టెమ్ ఆఫ్ ఏ ట్రీ ఇస్ కాల్డ్ ట్రంక్. ఎస్, ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ మిడిల్ పార్ట్, ఈ పెద్ద ఉన్న పార్ట్ ని ట్రంక్ అంటారు. ఓకే, అది చాలా లావు థిక్గా ఉంటుంది అది. ట్రీస్ హ్యావ్ మెనీ బ్రాంచెస్. బ్రాంచెస్ అన్ని ఇట్లా, ఇప్పుడు ఇట్లా చెట్టు ఉంది, ఇట్లా ఉంటుంది కదా చెట్టు, వీటిని బ్రాంచెస్ అంటారు. ఓకే, మరి నెక్స్ట్ తర్వాత చూడొచ్చు బ్రాంచెస్. అండ్ లీవ్స్. లీవ్స్ అంటే ఆకులు, పత్తర్. ఓకే, ట్రీస్ హ్యావ్ మెనీ బ్రాంచెస్ అండ్ లీవ్స్. ట్రీస్కు చాలా బ్రాంచ్లు ఉంటాయి, ఆకులు ఉంటాయి. ట్రీస్ లీవ్స్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్. జాదా ఇయర్స్ ఉంటాయి, అవి లైవ్ ఉంటుంది. చెట్లు చాలా సంవత్సరాల వరకు బ్రతుకుతాయి. ఓకే, ద బనానా ప్లాంట్ ఈజ్ ఎ హెర్బ్, నాట్ ఏ ట్రీ. The banana plant is a herb, not a tree. Herb means मेडिसिन वैल्यूज ఉన్న ट्री అన్నమాట. ఓకే, ఔషధ ప్రయోజన का रहते ना, उस वो ट्री को herb tree बोलते. ఓకే, బనానా అంటే అరటిపండు చెట్టు, ఒక ట్రీ కాదు, అది ఒక హెర్బ్, ఔషధ మొక్క. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆన్ ద పేజ్. షార్ట్ అండ్ బుషీ ప్లాంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ షర్బ్. ఓకే, छोटा रहते ना, for example rose. Short and bushy plants are called shrub. Zadia. Okay, shrub means zadia. Okay, they have thin brown and woody stems. Thin
पतला रहते और ट्री पतला रहते एंड वुडी स्टेम्स. ओके, फॉर एग्जांपल मंदारम पुव्వు, हाइबिस्कस, జాస్మిన్, రోజ్. హైబిస్కస్, జాస్మిన్, రోజ్ ఆర్ షెర్బ్స్. ఓకే, చాలా చిన్నగా ఉంటాయి అవి, పత్ల లీవ్స్ కూడా చాలా చిన్నగా ఉంటాయి, అట్లాంటి వాటిని షెర్బ్స్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ హెర్బ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రోజ్ రాసుకుందాం మనం. నెక్స్ట్ హెర్బ్, వెరీ స్మాల్ ప్లాంట్, ఇంకా స్మాల్ ప్లాంట్. హైబిస్కస్, జాస్మిన్, రోజ్ కన్నా ఇంకా స్మాల్ ప్లాంట్. వెరీ స్మాల్ ప్లాంట్ దట్ హ్యావ్ సాఫ్ట్ గ్రీన్ stems ఆర్ కాల్డ్ హెర్బ్. ఇంకా చాలా సాఫ్ట్గా చోటా అయితేనే ఉస్కో హెర్బ్ బోల్తే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మింట్, పుదీనా, గ్రాస్ గడ్డి, కోరియాండర్ కొత్తిమీర, ధనియా. ఓకే, మింట్, గ్రాస్, कोरिएंडर आर herbs. फॉर एग्जांपल मिंट, वो भी छोटा छोटा रहते. ओके, नेक्स्ट क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स అంటే ఇట్లా పైకి ऊपर जाते. क्लाइंबर्स ऊपर जाते. ओके, प्लांट्स दैट हैव वीक, చాలా वीक रहते, ऐसा पकड़ते गिर गए, ऐसा नाजुक, वेरी वीक अनమాట. प्लांट दैट हैव वीक स्टेम एंड नीड सपोर्ट, उसको सपोर्ट होना, ऐसा स्टैंड नहीं होता, अलग एक सिंगल स्टैंड नहीं होता, उसको सपोर्ट होना. नीड सपोर्ट टू स्टैंड आर कॉल्ड क्लाइंबर. फर्दर देखो मनी प्लांट ट्री है, वो मनी प्लांट्स इसको ऐसा राड అన్న ఒక కట్టెన స్టాండ్ చేస్తే దాని నుంచి ఇలా క్లైంబ్ పైకి ऊपर जाते. ఓకే, దిస్ ఈజ్ క్లైంబర్. సపోర్ట్ తీసుకొని పైకి వెళ్తూ ఉంటాయి, వాటిని క్లైంబర్ అంటారు. అవి చాలా వీక్గా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనీ ప్లాంట్, గ్రేప్ వైన్, పీ ప్లాంట్, బఠానీ చెట్టు. ఇది గ్రేప్స్ ఉంటాయి కదా, గ్రేప్స్ ట్రీ, ఇవన్నీ కూడా క్లైంబర్కి సంబంధించినవి. సపోర్ట్ తీసుకొని పైకి వెళ్ళి అవి పెద్దగా అవుతూ ఉంటాయి, వాటిని క్లైంబర్స్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్రీపర్స్. అంటే తీగలు, ఇలా తీగలు పైకి పోతూ ఉంటాయి. ఓకే, ప్లాంట్స్ దట్ గ్రో అలాంగ్ ద గ్రౌండ్ ఆర్ కాల్డ్ క్రీపర్స్. దే హ్యావ్ వీక్ స్టెమ్స్, దే యూజువల్లీ హ్యావ్ బిగ్ ఫ్రూట్స్. ఇట్లా క్రీపర్స్ ఇలా పోతూ ఉంటాయి, వీటికి బిగ్ ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్ వస్తాయి. ఓకే, దే హ్యావ్ వీక్ స్టెమ్స్, ఇవి కూడా చాలా వీక్గా ఉంటాయి, ఇట్లా ముట్టుకుంటే ఎగిపోతాయి, వీక్గా ఉంటాయి, వీటి స్టెమ్స్ అనేవి వీక్గా ఉంటాయి. దే యూజువల్లీ హ్యావ్ బిగ్ ఫ్రూట్స్, అవి చాలా వాటికి పెద్ద పండ్లు అవుతాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, వాటర్ మిలన్, పంప్కిన్, ఇవన్నీ కూడా క్రీపర్కి సంబంధించిన జాతి. వాటర్ మిలన్, పంప్కిన్ ఇవన్నీ వేటికైతే క్రీపర్కి అవుతాయి. ఓకే, అంటే పాకుతూ పోతుంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. ఇక్కడ ఒక ప్లాంట్ ఇచ్చిండు, వీటికి డిఫరెంట్ టైప్స్ నామ్స్ ఉంటాయి కదా. ఒక ऊपर पार्ट को एक नाम है, मिडिल पार्ट को एक नाम है, नीचे को और एक नाम है ना, वो అవి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. రీఅరేంజ్ ద లెటర్స్ కరెక్ట్లీ టు గెట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. ఇక్కడ ఒక ट्री इच्छिंडु, ఒక प्लांट इच्छिंडु, प्लांट को पार्ट्स रहते ना, वो पार्ट्स का नाम है, वो नाम दिए, मगर वो नाम उल्टा पुल्टा लेटर्स दिए. ఇక్కడ వాటి పేర్లు ఇచ్చిండు కింద, కానీ ఆ లెటర్స్ అనేవి ఉల్టా పల్టా ఉన్నాయి. మనం అది ఆ పార్ట్ని చూసుకొని ఆ పార్ట్లో ఉన్న దానికి ఏమంటారో మనం కరెక్ట్ లెటర్ రాయాలి. ఓకే, లుక్ ఎట్ ఫస్ట్ లుక్ ఎట్ హియర్. ఇది బ్రింజాల్ ట్రీ అమ్మా. ఇది ఏం ట్రీ? బ్రింజాల్ ప్లాంట్, నాట్ ట్రీ. బ్రింజాల్ చెట్టు, వంకాయ చెట్టు, बैंगन का प्लांट है वो. लिसन हियर ఇక్కడ I am a green in color and make food for the plant. నేను గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటాను, నేను ఫుడ్ ఇస్తాను, ఆ ప్లాంట్ కు ఫుడ్ ఇస్తాను. ఇక్కడ नीचे लेटर्स है ना, क्या है? E A F L है, उल्टा पुल्टा है. सारे लिखे तो लीफ आता, L E A F, लीफ मीन्स पत्तर. ओके, ఇలా రాయండి మీరు, L E A F. सही से लिखना, इधर L E A F. रेस्ट इधर साइड. I bloom into a flower. I bloom into a flower. ఇదేంది? మొగ్గ, బర్డ్. బర్డ్ నుంచి ఫ్లవర్ వస్తుంది. ఫస్ట్ మొగ్గ ఉంటుంది, తర్వాత ఫ్లవర్ వస్తుంది కదా. BUD, బర్డ్. ఇది మొగ్గ, खाली. ओके, नेक्स्ट फ्लावर. इधर फ्लावर है ना, फ्लावर, ये फ्लावर.
ఫ్లవర్ స్పెల్లింగ్ FLOWER ఫ్లవర్ కింద ఉల్టా పుల్టా ఉంది. ఇక్కడ ఫ్లవర్ స్పెల్లింగ్ లెటర్ ఉల్టా పుల్టా ఉంది, మనం కరెక్ట్ రాసాం. నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ ఏ స్వీట్ స్మెల్. ఫ్లవర్ कैसा रहते स्वीट स्मेल, सुंदर स्मेल रहते फ्लवर को, మంచి స్మెల్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ హియర్ नीचे वाला స్టెమ్ కాండం, ఇది స్టెమ్. స్టెమ్ స్పెల్లింగ్ STEM स्टेम. फिर नीचे है ना ब्राउन कलर का, वो रूट्स है. वी आर अंडरग्राउंड, वी फिक्स द प्लांट टू द ग्राउंड. ఇవి లోపల జమీన్ కే अंदर అయితే ఇది ప్లాంట్ కు చాలా సపోర్ట్ గా ఉంటాయి రూట్స్ అనేవి. ఓకే, ROOTS रूट्स, ऐसा लिखना रूट्स. नेक्स्ट इधर I have many leaves. ఇక్కడ చూడండి I have many leaves. ఈ పార్ట్ ఏమంటే బ్రాంచ్. బ్రాంచ్ BRANCHES బ్రాంచెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ I have seeds inside. బ్రింజాల్ లోపల ఏముంటుంది? I have seeds inside. ఓకే, ఫ్రూట్. FRUIT. FRUIT. ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా బ్రింజాలు ఇంకా ఎక్కువ రోజులు ప్లాంట్కే ఉందనుకో ఫ్రూట్ అయిపోతుంది. ఆ ఫ్రూట్ లోపల సీడ్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇట్లా సీడ్స్ ఉంటాయి. ఈ సీడ్స్ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ ఇట్లా మనం భూమి లోపల జమీన్ లోపల వేస్తే మళ్ళీ ప్లాంట్ వస్తుంది. ఓకే, ఐ హ్యావ్ సీడ్స్ ఇన్సైడ్. ఫ్రూట్ లోపల సీడ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇది ఫ్రూట్. FRUIT కరెక్ట్ చేసి రాస్తే FRUIT. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ డూ ప్లాంట్స్ నీడ్ టు గ్రో. ఒక ప్లాంట్, స్మాల్ ప్లాంట్ పెద్ద ట్రీ కావడానికి ఏమేమి యూజ్ అవుతాయి? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ప్లాంట్స్ నీడ్ ఎయిర్, వాటర్, సన్లైట్ అండ్ గుడ్ సాయిల్ టు గ్రో. ఒక ప్లాంట్ ఒక పెద్ద ట్రీగా కావాలి, ప్లాంట్ హెల్దీ ప్లాంట్గా ఉండాలంటే వాటికి ఎయిర్, వాటర్, సన్లైట్ అండ్ గుడ్ సాయిల్. గుడ్ సాయిల్ అంటే మంచి భూమి, జమీన్ హోనా టు గ్రో. కలర్ దిస్ పిక్చర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం. ఓకే, ఈరోజు వరకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు చాలు. ఒకసారి చూడండి, మొత్తం పిక్చర్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి. ఇవి ట్రీస్, ఇవి షెర్బ్స్, ఇది హెర్బ్స్, ఇది క్లైంబరు, ఇది క్రీపరు, ఇది ఒక ప్లాంట్ యొక్క డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పార్ట్స్, ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో హార్డ్ వర్డ్స్ మిగతా అన్ని బిట్స్ చెప్పుకుందాం. ఓకే, आज का क्लास कंप्लीट हो गई. थैंक यू.